सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। तां विरोधियों के हंगामे देश भर दे विच प्रदर्शनां दे विचाले राज सभा दे विच खेती ऑर्डीनेंसां दे नाल जुड़िया तीजा बिल भी पास कर दिता गया है। जी हाँ, एतवार नूं पहलां दो बिल लोक सभा तो बाद राज सभा दे विच पास कर दिते गए ते हुण जिहड़ा तीसरा बिल सी जरूरी वस्तां सोध बिल उसनूं भी राज सभा दे विच पास कर दिता गया है। विरोधियों की गैर हाज़री दे विच इस बिल नूं पास किया गया है। जुबानी वोटिंग के जरिए ही इस बिल नूं पास कर दिता गया है। हुण ये तीनों बिल राष्ट्रपति दे कोल जाणगे ते राष्ट्रपति दे दस्तखत होण तो बाद ये बिल कानून का रूप लैणगे। हालांकि विरोधियों वालों राष्ट्रपति तक पहला ही पहुंच की जा रही है कि इन्हां बिलों ते दस्तखत ना किए जाण। पर दस दईए कि एक पासे कांग्रेस के वलों राज सभा का बाईकाट करने का ऐलान किया गया, पर विरोधियों की गैर हाज़री के बावजूद भी तीसरा बिल राज सभा दे विच पास हो गया है। जुबानी वोटिंग राही जरूरी वस्तां सोध बिल नूं मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कई चीज़ों नूं जरूरी वस्तां की सूची तो बाहर रखा गया है। अनाज, दालां, आलू, प्याज सूची तो बाहर किए गए ने। बाकी दोवें बिल पिछले एतवार नूं पास हो चुके ने ते हुण सब दीयां नज़रां राष्ट्रपति ते टिकियां ने, क्योंकि अकाली दल सने तमाम विरोधी पार्टियां राष्ट्रपति नूं बिल ते हस्ताक्षर ना करन दी अपील कर चुकियां ने। पर इसकी संभावना बहुत घट नजर आ रही है, क्योंकि लोक सभा ते राज सभा दे विच ये बिल पास हो चुके ने ते हुण राष्ट्रपति दे हस्ताक्षर दी देरी है, जिस तो बाद ये बिल कानून का रूप धार लैणगे। ते इधर सरकार दे वल्लों लोक सभा तो बाद राज सभा दे विच बिल पास कर दिते गए ने, तां दूजे पासे केंद्र सरकार का विरोध भी रुकण का नाम नहीं लै रहा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विरोध कर ही रही है, पर हुण भाईवाल अकाली दल भी खुल के अखां दिखा रहा है बीजेपी नूं। मैगा प्लान अकाली दल के वल्लों तैयार कर लिया गया है। खेती ऑर्डीनेंसां के मुद्दे ते पंजाब भर दे विच अकाली दल के वल्लों प्रदर्शन किए जाणगे। इस दे लई रणनीति तैयार कर ली गई है। अकाली दल ने पंजाब भर दे विच अपने प्रोग्राम ऐलान दिते ने। 25 तरीक नूं पंजाब दे विच 3 घंटिया का चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। 26 तरीक तो सुखबीर बादल 4 दिन के लिए पंजाब के वख-वख हिस्सों का दौरा करेंगे। 1 तरीक नूं मोहाली दे विच अकाली दल वड्डा प्रदर्शन करेगा ते राज्यपाल नूं मंग पत्र भी सौंपिया जाएगा। पर हुण सवाल वड्डा ही है कि आखिरकार भाईवाला नूं इस तरह अखां दिखाउणियां तां फिर इसका अगे हशर की होवेगा, क्योंकि लगातार अकाली बीजेपी के आगुआं वल्लों एक दूजे ते जुबानी जंग भी तेज कर दी गई है। अकाली दल कह रहा है सानू बीजेपी की बैसाखियां की लोड़ नहीं है, तो बीजेपी भी कह रही है सानू किसी के सहारे की लोड़ नहीं है। तो हुण तक ऑर्डीनेंस का पहला बेशक पक्ष पूरा, पर पिछले दिनों तो ऑर्डीनेंस के खिलाफ बयानबाजी इसनूं काला कानून करार अकाली दल दे रहा सी, पर हुण खुल के इस ऑर्डीनेंस के हक दे विच अकाली दल सड़कों ते आउण दी तैयारी कर गया है। अकाली दल दे वल्लों पंजाब भर दे विच अपने प्रोग्राम ऐलान दिते गए ने ते 25 तरीक नूं 3 घंटिया के लिए पंजाब दे विच चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि इस तो पहला अकाली दल राष्ट्रपति नूं भी मिल चुका है, अपील कर चुका है कि राष्ट्रपति इन्हां खेती ऑर्डीनेंसां ते इन्हां बिलों ते दस्तखत ना करन, किसानां दे हक दे विच खड़े होण। सुखबीर बादल ने सीधे तौर पर कहा कि जेकर राष्ट्रपति इन्हां ऑर्डीनेंसां ते दस्तखत कर दिंदे ने तां किसान कदे भी माफ नहीं करनगे। सीधा रुख करते हैं नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। नपिंदर दे नाल अकाली आगू दलजीत चीमा ने। तो नपिंदर, की अकाली दल की रणनीति है, की प्लान है, की सोचता है अकाली दल इन्हां ऑर्डीनेंसां नूं लैके? नपिंदर, बिल्कुल पहला तो ही परेशान किसान और लगातार धरने प्रदर्शन चलते रहे, पर इन्हां धरने प्रदर्शनों के बावजूद तीजा बिल भी जिहड़ा हैगा पास हो गया। किसानों नूं एक होर झटका लग्या। लख धरने प्रदर्शन जिहड़े ने उन्होंने भी कोई असर नहीं किया। साडे नाल दलजीत चीमा ने, भाईवाल ने, हले भी भाईवाल कह सकते हैं केंद्र के बीजेपी के एनडीए के। चीमा साहब, भाईवाला ने तीजा बिल भी पास करता, तुसीं प्रदर्शन भी किए, विरोध भी जताया, तुसीं राष्ट्रपति कोले भी गए, सुनी फिर नहीं। देखो, ये जिस तरीके बिल पास किए जा रहे हैं, इसे गल के खिलाफ असीं एडा वड्डा फैसला लिया कि साडे कैबिनेट मंत्री बीबा हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट चों बाहर आए। प्रधान साहब ने पार्लीमेंट के फ्लोर के उत्ते भी जिदन पहले दिन बिल पेश होया सी, डट के विरोध किया, ये खिलाफ वोट पाई। जे ढंग तरीका ठीक होंदा तो शायद सानू एडा वड्डा फैसला जिहड़ा सी, इन्ने पुराने असीं अलायंस पार्टनर सी, ना लेना पैंदा, क्योंकि किसानी दे हित सी,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਾਕੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨੋਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਲਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਥਿਕਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਉਸ ਦਿਨ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਸਰਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਢ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡਣੀ, ਉਹ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਔਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ।
ਇਹੀ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਰ ਲੀਡਰ ਹਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਚੇਗਾ, ਸੂਬਾ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂਣ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਵਾਲ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੋਂ ਛੱਡਣ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਲਾ ਪੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਘਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ। ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜੋ ਅਸਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਜ ਮੂਰੇ ਲਾ ਲਈਏ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਜੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਫਸਲ ਰੋਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਸੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਚੂਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੂਗੀ। ਆਓ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਜੋ ਇਕੱਠੇ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आंदोलन होना था जिसमें काफी किसानों को गिरफ्तार भी किया गया, काफी किसानों को पीटा भी गया, काफी किसान मरे भी हैं और कोई बुरी बात नहीं है। किसान अपना हक मांग रहे हैं, किसान बोल रहे हैं कि हमारी दरख्वास्त सुनो, हमारी आवाज सुनो, और सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। और मीडिया कर्मी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। तो मेरी मीडिया कर्मियों से दरख्वास्त है कि प्लीज आप ही हो हम जैसे छोटे छोटे इंसानों की आवाज। तो हर मीडिया कर्मी से मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है कि किसानों की आवाज को आप लोग बुलंद कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि किसान की आवाज को उठाए, दिखाए। और सरकार से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि किसानों का साथ दे, किसानों की सुने, उनकी मांगे सुने और जितना हो सके उन्हें पूरी भी। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। गल करते हैं लुधियाना के अधीन पैंदे हलका पायल की, जिथे थाने के अंदर लोक इंसाफ पार्टी लोक इंसाफ पार्टी के वर्करां ते पुलिस के विचाले झड़प हुई, जिस तो बाद हुण 2 पुलिस मुलाजमां नूं लाइन हाजिर कर लिया गया है। ते उधर लोक इंसाफ पार्टी के भी 13 वर्करां ते केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल कल लोक इंसाफ पार्टी के वर्करां दे वल्लों थाने के अंदर धरना दिता जा रहा सी ते जदों पुलिस के वल्लों उन्हां नूं बाहर करन दी कोशिश की गई तां दोवें तरह आपस दे विच भिड़ गईआं, एक दूजे दे नाल हथोपाई भी हुई है। तो हुण पायल थाने दे 2 पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए ने। उधर लोक इंसाफ पार्टी के लीडर मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ते केस दर्ज किया गया है ते 12 होर वर्करां ते भी केस दर्ज किया गया है। लोक इंसाफ पार्टी के वर्करां अते पुलिस के विचाले झड़प हुई सी। पायल थाने की पूरी घटना है। थाने के अंदर धरना दे रहे सी लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर, पुलिस के वल्लों इन्हां ते लाठी चार्ज किया गया। उधर पुलिस का कहना है कि लोक इंसाफ पार्टी के वर्करां दे वल्लों उन्हां ते पत्थरबाजी की गई है ते इस दौरान उन्हां दे कई पुलिस मुलाजमां दी वर्दी पाड़ गई है, कईयां दी पग्गां लत्थियां ने। कुल मिला के दोवां तरह के लोग जख्मी हुए ने, जिस तो बाद जिथे लोक इंसाफ पार्टी के लीडर मनविंदर सिंह ग्यासपुरा सने 13 ते केस दर्ज कर लिया गया है, उत्थे पायल थाने के 2 पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए हैं। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਦਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਆਈ ਆ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲਾ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇਰੇ ਧਾਰਾ 302 201 ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸ਼ਣ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇੰਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मनविंदर सिंह ग्यासपुरा लोक इंसाफ पार्टी के लीडर ने उन्होंने सने 13 ते केस दर्ज किया गया है।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਾਲਾ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।